हेलो एंड वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट पिले पुणी आमे आज पढ़ाई ପାଇଁ ଯାଉଛେ ସେଇ ତାରକା ଆଉ ସୌର ଜଗତ ରାଇଟ୍ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ୟେସ୍ ସେଥିରେ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ କହିପାରିବି ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ୟେସ୍ ନ ପିଲେ ହଁ ପୁଣି ନକ୍ଷତ୍ର ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ସେଇ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତେବେ ସେଇ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ଆମର ଏଇ ସୌର ଜଗତକୁ କ'ଣ କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝେଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୌର ଜଗତ କଥା କହୁ ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ଆମ ପୃଥିବୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ କେବଳ ନୁହଁ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଉପଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ତେବେ ସୌର ଜଗତ ହେଲା ଯଦିଓ ସୌରଜଗତ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କ'ଣ ପିଲେ ଆମେ ବିଗତ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ବୁଝି ସାରିଛେ ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାଉ ଆମର ଯେଉଁ ବହି ଆଧାରରେ ବା ଡିଟେଲ୍ସଲି ମୁଁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ତେବେ ସେଇ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉଛେ ଅଲରାଇଟ୍ ଓକେ ପିଲେ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବ ଯାହାକୁ ତାରକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଅଲରାଇଟ୍ ତେବେ ଏଇ ସୌରଜଗତ ଯଦିଓ ମୁଁ ବୁଝିଲି ୟେସ୍ ନ ପିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କଟି ଅଛି ସମସ୍ତେ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା କ'ଣ ପିଲେ ବୁଧ ହେଲା ୟେସ୍ ନ ଶୁକ୍ର ହେଲା ପୃଥିବୀ ହେଲା ଓକେ बृहस्पति है सॉरी हाँ ओके सनी यूरेन्स है ना नहीं ऑलराइट देन नेपच्यून ओके नेपच्यून और नेपच्यून ठीक अच्छे तेबे यह हूँ आम सौर जगत रही कौन पृथ्वी सहित कौन पिले अन्य जो विशिष्ट ग्रह आम जहाँ जाचे ना यही जो आम जहाँ लिखिले पिले ये सूर्यंकर उपस्थिति आधार में कौन अच्छे क्रमान्वय लेखा जाइए अर्थात जिते बड़े सूर्य जदि यही जगार उपस्थित अच्छा है ना नहीं ओके तेबे निश्चित भाव मु कहीपरि सूर्य निकटतम ग्रह बुध तापर पृथ्वी तापर पिले आमर कौन सॉरी बुध तापर शुक्र तापर आमर पृथ्वी देन बृहस्पति शनि यूरेन्स आउ नेपच्यून आउरी गोटे ग्रह विषय वस्तु उपर आम पूर्व क्लास रे कौन किसी कौन थिला पिले जो तथ्यटी थिला कि पूर्वर यह ग्रह बोली कहुला किंतु समय क्रमे ताकू ग्रह बोली आउ कौन पिले कलना करागला नहीं अर्थात से जितेबले आम ग्रह विषय वस्तुटी बुझी था तो तेज से ग्रह सहित जो संपर्कटी रही है निर्दिष्ट भाव से ही कौन पिले महाकाश में देखा जाउथिबा से महाजागतिक वस्तु तेबे सही संपर्कटी जितेबले एहीपरि आउरी गोटे ग्रह जहाँ कौन पिले देखला नहीं बा जो विषय वस्तुटी आम ग्रह आधार में शिखा पाई से ग्रह विषय वस्तु को से निर्दिष्ट कौन प्लूटो नामक ग्रह दर्शाई नाला तेणु ताकू सौर जगत जदिओ मु कहि निर्दिष्ट भाव में ग्रह मानकर उपस्थिति ताकू बाद दिगला राइट तेणु प्लूटो बा प्लाटो तमें शुणी निश्चित भाव में यस और नो ऑलराइट ओके हाँ प्लाटो तो पिले ये मध्य गोटे ग्रह आधार में थिला बट समय क्रमे ताकू ग्रह रो जो आख्या आउ दिया जाइनी ओके अर्थात जो ग्रह विषय वस्तु को बुझाइबा जो सूत्र आवश्यकता थाए ओके तेबे से विषय वस्तुटी से प्लूटो बा प्लाटो नामक ग्रह रे आउ देखा जाई नथिला ओके ठीक अच्छे तेबे यह हूँ आम सौर जगतर विषय वस्तु उपरे किछि
आमे पूर्वरु मध्ये पढ़िथिबा तथ्य आउ वर्तमान आमे जहाँ शिखिबा पई जाउचे ताहा मध्ये पूर्व आधायरे पूर्वर तथ्य अनुसारे कण हिची पिले बुझा जाउछि। सो समस्ते मन पकई पारुथिबो जदिओ तुम पूर्व क्लास टी देखिन निश्चित भाव में पूर्व क्लास टी को मध्ये देखिबो। तबे जेतेबेले सेई सौरजगत कथा मु आलोचना करबा समय रे मो पाखरे आउरी गोटे शब्द अच्छे आउरी गोटे जदिओ ताहा जगत विषय वस्तु उपरे निर्दिष्ट भाव में जना पड़ेनि तथापि मध्य जगत को बनैबा पर जो सक्षम रखिछि सी होछि पिले तारका। अलराइट, तबे निश्चित भाव में कहबो सर आमर जो सौर जगत अच्छी आउ सौर जगत मध्य सूर्य को आमे कौन एई जगतर कौन कौन कही पिले लीडर। यस, तबे एई तारका मध्य सेही परी कौन शक्ति संपन्न गोटे महाजागतिक वस्तु जीए एई पिले जेमिति सौर जगत मध्य रही ग्रह मानकर उपस्थिति को निज आयताधीन बा नियंत्रण में रखिकी अच्छे निश्चित भाव में तारका मध्य सेही परी कौन पिले गोटे जगत को तैयारी करिवार सक्षम रखी। तेबे जेतेबेले तमे तारका विषय वस्तु शुणिल तो यह आमे जानिबार आवश्यकता अछि। तेबे एई आवश्यकता पिले केते दूर पर्यंत ठीक ताहा आमे निश्चित भाव में आमर एई क्लास रे पढ़िबा। तेबे जदिओ ताहा सेही भली सामर्थ्य रखे तथापि मध्य एई तारका विषय वस्तु आधार रे मो आउ केउ सब विषय वस्तु को जानिबा को पड़िबो। तेबे निश्चित भाव में कौन जो तारा आमे कहूछे है नहीं पिले ओके सही तारा ही तारका ना आउ अन्य किछि महाजागतिक वस्तु। यस ओके, तबे यह होछि प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न पिले नक्षत्र आमे कही थाउ तमे समस्त शुणिच नक्षत्र। यस, तबे एई नक्षत्र मध्य एई तारका सह केमिति बा केउ संपर्क रे जड़ित ताहा भी बुझिबा आम समस्तंकर कौन पिले कही परिबा। एई क्लास रे जेहेतु सौरजगत विषय वस्तु उपरे पूर्वर पढ़ीछे तथापि मध्य नवम श्रेणी रे जेतेबेले प्रश्न उठिला निश्चित भाव में से तारका मध्य आसीबे। तबे सेही तारका नक्षत्र सहित केते बा केउ कही परिबी जो सामंजस्य रही पुणी जो तारका कथा शुणिला बेलू तारा कथाटी मन पड़े तेबे सेही तारा मध्य एथिरे किसी संपर्क नहीं बा तार जो सामंजस्य अच्छी जो आधार रे ताको आमे एहीपरि कही थाउ सेही आधार रे से केते दूर पर्यंत ठीक ताहा आमे बुझिबा। ऑलराइट, ओके, तबे एथिरे विशेष भाव में जहाँ आमे जानिबार जो पिले बा जो प्रश्न आमे करैकी आसीथिले जेमिति सूर्य को ठारो जो आलोक रश्मि निर्गत होता है ताहा पृथ्वी पृष्ठ को पहुंची थाए। तेबे से पृथ्वी पृष्ठ को पहुंची थायर अर्थात से सूर्यंकर रश्मि सहित निश्चित भाव में गतिर संभावना को बा गतिर जो उपलब्धि अच्छी ताकू मु कौन करी चिंता करी। यस न पिले जदि मु एई जगार अच्छी यस नो ऑलराइट पिले मु एई जगार अच्छी तेबे मु एई जगार जेतेबेले पहुंचीबी निश्चित भाव में मोर जो परिवर्तन बा मु एई जगार पहुंचीबाकू जेतेबेले कौन कहिबी निश्चित भाव में मते गोटे गति यस माध्यम ताको अतिक्रम करने को पड़ो। तेणु मु कहीपे ना सूर्य ठार जो रश्मि निर्गत होता है ताहा मध्य पृथ्वी पृष्ठ को पहुँचापी गोटे निर्दिष्ट गतिर कौन पिले उपलब्धि द्वारा ताहा संभावना होता है। तेबे से निर्दिष्ट गतिर जो समय सीमा रही येस जितेबाला आम गति कहले पिले से गति कहवा एक प्रकार जदिओ यह कौन अच्छी कौन पिले दूरता अतिक्रम करुवा विषय वस्तु उपर ही बुझे थाए पुणी ताहा केवल सेतिकी ही दूरता विषय वस्तु पर ही निर्भर कर न थाए पिले यह निश्चित भाव में से समय सह मध्य तुलना होता है। ओके, तबे आमे कही परिबा जो गति विषय वस्तु आमे कहूछे सूर्य ठारो जो निर्गत होउथिबा रश्मि सेथिरे मध्य समय सह जेतेबेले आमे तुलना करिथाउ तेबे सेथिरे जो निर्दिष्ट कौन अछि पिले गति अछि से गति को मध्य आमे बुझी थाउ। ओके, तबे ताहा आमे पढ़ी थिले समस्ते मध्य जानिछ 3 into 10 to the power कौन 11 हाँ नहीं पिले 11 ना 8 मन पकाओ। ओके यस 3 into 10 to the power
କ'ଣ ବୋଲି 8। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ତାହା ତ ଆମେ ବୁଝିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ମୁଁ କହିପାରିବି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସେହିପରି ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଯିଏ ଅଛି, ପୁଣି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜଗତ ତିଆରି କରିବାର ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି, ତେବେ ତାର ନାଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ। ପୁଣି ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କେଉଁ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଓକେ, ତ ମୋଟାମୋଟି ଅର୍ଥରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯାହା ଜାଣିବାର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା, ଓକେ, ଯଦିଓ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପିଲେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା କି ଏହା ହୁଏ କେମିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ, ତେବେ ତାହା ଆମେ କ'ଣ କିଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତେବେ ଆମେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାରକା ଆଉ ସୌର ଜଗତକୁ ବୁଝିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ସୂତ୍ର ଆମେ ଶିଖିଲେ ବା ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟ ବା ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଷୟ, ଯାହା କେବଳ ସୌରଜଗତ ନୁହଁ, ତା ସହିତ ପିଲେ କ'ଣ ଅଛି, ତାରକା ମଣ୍ଡଳ। ଅଲରାଇଟ୍, ଓକେ। ଦେଖ ଦେଖ ପିଲେ, ତାରକା ଓ ସୌରଜଗତ, ତେବେ ମୁଁ କହିପାରିବି ନା ଏଇ ପିଲେ ତମେ ଏଥିରେ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛ ନା ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ୟେସ୍, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏଇ ଗ୍ରହ କ'ଣ ପିଲେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆମେ ଯଦି କହିବା ସାର୍ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବନି, କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଆମେ ଯାହା ଶିଖିଲେ, ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ନୁହଁ ପିଲେ, ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ଲେଖି ରଖ। ତେବେ ଏଇ ମହାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ, ଓକେ, ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ। ପୁଣି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ, ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ କହିଥାଏ ପୃଥିବୀ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଓ ଚନ୍ଦ୍ର। ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣ ଲେଖିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଛେ। ୟେସ୍, ଆମ ସହ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ମହାକର୍ଷଣ ହେବନି, ସିଏ ହେବ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ। ଏତିକି ମନେ ରଖ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆହୁରି ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସ କହିପାରିବା ନା ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ ତାରକା ଆଉ ସୌରଜଗତ। ଯଦିଓ ତାରକା କଥାଟି ପିଲେ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବି ଯେଉଁ ସୌରଜଗତ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ସଦୃଶ୍ୟ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପଟେ ନିରନ୍ତର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ପିଲେ, ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଅଲରାଇଟ୍, ତେବେ ଏହା କାହିଁକି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, କେଉଁ ଶକ୍ତି ଏଥିରେ କାମ କରୁଛି, ଆଉ ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ମହାକର୍ଷଣ ବଳ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପିଲେ ମହାକର୍ଷଣ ହେଉ କିମ୍ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି କ'ଣ ବଳ। ତେବେ ବଳ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ବୁଝିଛେ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛେ, ହଁ ନା ନାହିଁ। ଯଦିଓ ପଢ଼ିନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବ। ଓକେ, ବୁଝିଲ? ଅଲରାଇଟ୍, ଚାଲ। ଓକେ,
ऑल राइट, सॉरी फॉर दिस। चलो, यस और नो पिले एई चित्रटी को देखिबो। एथिरे तमे देखि पारुचो निश्चित भाବରେ कौन ग्रह मानकर उपस्थिति कहा पिले केउं संपर्क रे ना सूर्यंकर संपर्क रे बा सूर्यंक ठारू से केते दूर रे उपस्थित अछंती ताहा मध्ये एथिरे कोन हेछि ना कारण हेछि। ठीक अछि, तबे आमे ग्रह मानक प्रथमे चिन्हिबा। समस्ते पूर्वरु मध्य देखिछ पिले ये होछि बुध, ये होछि शुक्र, पिले ये होछि आम पृथ्वी, हाँ ना नहीं? ओके, पुणी ये होछि बृहस्पति, ऑलराइट, पिले शनि, ओके। यूरेन्स, ओके, जहाँ को आम प्लाटो बोली कहले बा प्लूटो बोली कहले जदिও यह ग्रह नुह तथापि मध्य पूर्वरु ताऊ ग्रह बोली कहा जाउथाय कहा जाउथिला, बट 2016 मसीहा पर ताऊ ग्रह बोली ग्रहण करा जाय नाही। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा, ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, पहले भूल ही जाए। यह हबो मंगल, बृहस्पति, ये हबो शनि, ये हबो यूरेन्स, आउ ये हबो नेपच्यून। ओके, देख सर्वमोट भाव में 9टी ग्रह थिला, बट समय क्रमे ताहा 8टी ग्रह होईछि। तबे एथिरे जे बाद होईछि से होछि प्लाटो। ओके, एतिकी मने रख, ठीक अछि, ऑलराइट। तो पिले ये होछि कोन सूर्यंकर उपस्थिति, आ सूर्यंकर उपस्थिति आधार रे समस्त ग्रह कोन पिले कोन करंती ना सूर्यंक चारिपटे जो रही माध्याकर्षण सॉरी महाकर्षण भली शक्ति, से महाकर्षण शक्ति आधार से माने घूरी बुलुछंती। तबे एई समस्त जेते बेले मु कहिबी कोन पिले सूर्य आउ कोन से समस्त ग्रह एमानंकु कुहा जीवो सौर जगत, ऑलराइट, ओके, ठीक, चलो। अच्छा पिले एनी इश्यू दैट वॉइस रे किछि इश्यू अछि निश्चित भाव में कह, तथापि मध्य जदि जो मैंने लिखि ना हो बा जदि जो मैंने लिखापी चाहूँ निश्चित भाव में लिख परवर्ती आम टपिक को जीवा जहाँ विषय वस्तु को कौन कर संपूर्ण भाव में पुणी थे माने रिविजन करवा आम कहीपर से रिविजन उपाय आम शिखा। ओके, ऑलराइट, सो फटाफट देख। ओके, देख पिले ना विश्वर एक अंश विशेष हूँ महाकाश, यस और नो? तमें पूर्वर जानिछ कि आमर जो विश्व अच्छी आउ एथिरे जदि मु कहबी तबे गोटे अंश हूँ पिले महाकाश बा महाकाश रे विभिन्न महाकाशीय वस्तु आमको कौन
କହିପାରିବି ଖାଲି ଆଖିରେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଲରାଇଟ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ତାରା ପରି ୟେସ୍ ମାନେ ନେଇ ପିଲେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତ ସେଇ ସମସ୍ତ ତାରା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନକ୍ଷତ୍ର। ତେବେ ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ନକ୍ଷତ୍ର। ଓକେ, ତେବେ ତାହା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ବୁଝିବା। ଓକେ, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମହାକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଏ? ତାହା ପିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବା ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ମହାକାଶରୁ ବା ମହାକାଶୀୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ଆମେ ପାଇଥାଉ, ତେବେ ସେଇ ମହାକାଶୀୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ତାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ ନା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ବା ଯାହାକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ ପିଲେ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ତେବେ ୟେସ୍ नो କ'ଣ ପିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ। ଓକେ, ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ କେଉଁ ବିଷୟ ପଢ଼ନ୍ତି? ଜ୍ୟୋତି କ'ଣ ପିଲେ ଜ୍ୟୋତି ବିଜ୍ଞାନ। ଓକେ, ତ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ଜାଣିବ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ମହାକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ। ତେବେ ମହାକାଶ କାହାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ପିଲେ? ବିଶ୍ୱର। ଅଲରାଇଟ୍, ବାସ୍ ଏତିକି କଥା। ରାତ୍ରିରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ମହାକାଶୀୟ ବା ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛେ। ୟେସ୍ नो ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଏଇ ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ତାରା ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ଯାହା ଦପ୍ ଦପ୍ ହେଲାନି ପିଲେ, ହଁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଲୋ କ'ଣ ନା ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ବା ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯେମିତି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ବା ଯେଉଁ ଆଲୋକ ତାହା ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ହେଇଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ବସ୍ତୁ ଯାହା ପିଲେ ମହାକାଶୀୟ ବସ୍ତୁ ବା ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁଛେ ନା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେଇ ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ରହିଥିବାର ଆମେ ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ପିଲେ ତାରାର ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଆମେ ରାତ୍ରିରେ ଦେଖିଥାଉ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ସଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏହା କାହିଁକି ଆମେ ଆଲୋକପିଣ୍ଡ ସଦୃଶ୍ୟ କହୁଛେ ପିଲେ ଇଏ ରାତିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଦଗ୍ଧ ଆଲୁଅର ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତି ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେହିପରି ଆମେ ତାକୁ ରାତ୍ରିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ଦେଖିଥାଉ। ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ତାରା ବୋଲି କହିଥାଉ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ତାରକା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱରେ ରହିଥିବା କ'ଣ ପିଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ତାରାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକତ୍ର ଭାବରେ ତାରକା ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ବା ତାରକା ମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ କହିଥାଉ। ଓକେ, ତେବେ ସେଇ ତାରକା ମଣ୍ଡଳକୁ ପିଲେ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲି କହୁ। ଓକେ, ଯେଉଁ କଥାଟି ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର କହିବା ବା ଯେଉଁ ତାରା କଥାଟି ମୁଁ ବୁଝିବା, ପୁଣି ସେଇ ତାରାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ମୋର ପାଠର ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି? ତାରକା। ୟେସ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୋକ ରହିଥିବାର ଗୁଣକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ବୁଝିବି। ପୁଣି ତାରକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଆହୁରି ଟିକେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ପିଲେ? ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ଜଗତ। ୟେସ୍, ଯାହା ଆମେ କ'ଣ ପିଲେ ସୌର ଜଗତ ନାଁ ଦେଇଛି। ୟେସ୍ नो ତେଣୁ ତୁମେ ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବ ସାର୍ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ତାରକା ସଦୃଶ୍ୟ। ଓକେ, ବା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଉ ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ରର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବା ତାର ଯେଉଁ ଜଗତ ଅଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମହାଜାଗତିକ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯେମିତି ଗ୍ରହ ହେଲା, ଗ୍ରହାଣୁପୁଞ୍ଜ ହେଲା, ଉପଗ୍ରହ ହେଲା, ୟେସ୍ नो ଓକେ, এই ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଜଗତ ଯାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧିପତ୍ୟ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ, ନା ନାହିଁ? ତ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଧାରରେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ସୌର ଜଗତ। ଅଲରାଇଟ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ବୁଝିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ତାରକା ଆଉ ସୌରଜଗତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ ତେବେ ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ତାରକାଟି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କ'ଣ କହିଥାଏ? ପୁଣି ସୌରଜଗତ ବିଷୟବସ୍ତୁ କାହା ବିଷୟ କେଉଁ ରୂପରେ ବା କେଉଁ ଆଧାରରେ ତାକୁ
आमे बुझी थाउ तेबे तारका और सूर्य ठारे जो संपर्क थिला ताहा मध्य गोटे कारण हुए। ओके, तेणु तुम जानिछ ना समस्त कौन पिले कहीपर निजर आलोक निश्चित भाव रही थाए किंतु समस्त महाजागतिक वस्तु हाँ नहीं पिले जमी पृथ्वी है तो पृथ्वीर निजस्व आलोक नहीं। तेबे पृथ्वी क्यों आलोक आलोकित हुए निश्चित भाव में सूर्यंकर आलोक आलोकित हुए कहिबार अर्थ ए जो नक्षत्र यस बा तारका मंडल कौन अच्छी से निजस्व आलोक अच्छी तेरे से निजस्व आलोक आधार से अन्य महाजागतिक वस्तु मानक कौन करती आलोक प्रदान करती तेरे से आलोक निर्दिष्ट भाव में कौन होता है पिले ना ताहा से ग्रह उपरे जेमिति आमे तार उपस्थिति को कहीपर ना नहीं दिन राति अलराइट हाँ नहीं पिले जमी तुम कह सर ये हूँ आम पृथ्वी तेरे पृथ्वीर अधांश जदि राति होगी तेरे तार अधांश दिन अवस्था रही यस तेरे जो दिन अवस्थाटी अच्छी यह कहीं संभव हो निर्दिष्ट भाव में से नक्षत्र यस बा कहीपरि सूर्यंकर जो आलोक अच्छी से आलोक ग्रहटी कौन पिले आलोकमय तेणु जार निजस्व आलोक नहीं सेगुड़ी को आम ग्रह बा उपग्रह कही था तेरे यही ग्रह और उपग्रह केमिति आलोकित होती ना सूर्य ठारू से माने कौन होता ना जिते बड़े आलोक रश्मि ग्रहण करती तेरे से माने आलोकमय बा आलोकित होता। ओके, तेणु तो जो महाजागतिक वस्तु मानकर निजस्व आलोक नहीं तेरे से आम ग्रह उपग्रह बा ग्रहाणुपुंज यहपरी भाव में जानी था किंतु जो मानकर निजस्व आलोक अच्छी से आम नक्षत्र बा तारका मंडल आधार में आम जानी था। ओके, पुणी कहीं ताहा बा सेमाने क्यों आलुओं आलोकित होती ताहा भी आम पढ़िले कि निकटवर्ती नक्षत्र जेमिति सौर जगत में सूर्यंकर ये सूर्य मध्य गोटे नक्षत्र आम से ही आधार में जिते बुझिले ना निर्दिष्ट भाव में जो उपग्रह अच्छी ग्रह अच्छी ग्रहणपुंज अच्छी एम कौन ना निकटवर्ती नक्षत्र माध्यम से कौन होती आलोकमय होती। ओके, ले वर्तमान तुम्हें देखिपुच ना जो विषय वस्तुटी आम पढ़ापी जाऊे ए कौन रही ना निर्दिष्ट भाव में आम से तारका मंडल बा तारका जगत को जितेबाला बुझिले बास निर्दिष्ट भाव में तुम कह प्रत्येक समय आम सूर्य विषय वस्तु को आलोचना करुले तेरे से सूर्य विषय वस्तु आउ तारका बा नक्षत्र सह जो संपर्क बा जो सामंजस्य प्रश्न आम प्रथम करते ताहा बुझिले तो बर्तमान आम पुणी आसिले से पृथ्वीर निकटतम जहाँ कौन पिले चंद्र आम जाचे ये हूँ आम पृथ्वीर गोटे उपग्रह। यस हाँ ना नहीं अलराइट तेरे चंद्र हूँ पृथ्वीर एकमात्र उपग्रह। ओके, यस तो चंद्र पिले रात्रि आकाशर जो उज्जवलतम महाकाशीय वस्तु आम जिते बड़े कौन करूँ पिले जिते बड़े पृथ्वीर जो अधा अंश राति होता है बा कौन होता है यस से समय सूर्यंकर उपस्थिति को आम देखि था तेरे से उपस्थिति देखिबार साहाय्य किए कहीं देखि था कहीं ना से नक्षत्र बा सूर्य ठार आसुवा आलोक रश्मि ही कौन करे आलोकित करे तेणु से जदिव गोटे उपग्रह तो एथिरे ही मुझे जानीपारि ना ये अन्य आलोक आलोकित हम तेणु ये रात्रि साधारणतः भाव में दृश्यमान होता है। ओके, तो सूर्यर प्रतिफलित आलोक चंद्र दृश्यमान होता है तो पूर्णमी दिन चंद्र थालिया पिले चंद्रालोक बोली आम पढ़ी मन पकाओ समस्ते हाँ ना नहीं पूर्णमी दिन चंद्र थालिया भली प्राय वृत्ताकार देखा जाए हाँ ना नहीं पिले पूर्णमी दिन जस्ट 2 दिन पूर्वर तमें सूर्यंकर जो सॉरी चंद्रर कौन पिले जो आलोकमय बा आलोकित विषय अंशटी को देख तो ये कौन थालिया सदृश्य हाँ ना नहीं बा एक संपूर्ण कौन पिले वृत्त परी बा वृत्तीय। ओके, निर्दिष्ट भाव में आउ यही कारण हेतु ताको आमे पूर्णमी बोली मध्य कही थाउ
ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ଏଇ ବୃତ ଅଛି ତାହା ଆଲୋକମୟ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଦାଁ ପରି ସରୁ ହେଇଯାଏ, ପୁଣି ଧୀରେ 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 ଯେଉଁ ଆଲୋକିତ ବା ଆଲୋକମୟ ଅଂଶଟି କମି କମି ତାହା ଦାଁ ସଦୃଶ୍ୟ ହୁଏ। ଅଲରାଇଟ୍, ବୁଝିଲ? ଓକେ। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ବେଳକୁ ଆଦୌ ଦେଖାଯାଏନି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପିଲେ ଇଏ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଦାଁ ସଦୃଶ ତ ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସେ ବା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଅଲରାଇଟ୍, ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଓକେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବା ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ଦେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟ ଅଛି, ହଁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ 15 ଦିନ ବୋଲି କହିଥାଉ। ୟେସ୍, ତାର ଅର୍ଥ ପିଲେ 15 ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହୁଏ, ଆଲୋକ ବା ଆଲୋକିତମୟ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତ ସେଇ ନ ଦେଖାଯିବା ପଛରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ 15 ଦିନ ହେଇଥାଏ। ତେବେ ମୁଁ କହିବି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ଦେଖାଯିବା ଯେଉଁ ଥାଳିଆ ସଦୃଶ୍ୟ ବା ବୃତ୍ତୀୟ ପରି, ନା ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ୟେସ୍, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନ ଦେଖାଯାଏ ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଅମାବାସ୍ୟା। ଓକେ, ତେବେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାଯାଏ ତ ପିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଳା। ବୁଝିଲ? ୟେସ୍, ନା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକୃତି ଏପରି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ହ୍ରାସ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହେବାର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଓକେ, ତ ଗୋଟିଏ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅମାବାସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ 20 ବା 29 ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍ କ'ଣ 12 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ। ଓକେ, ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲେ? କାହିଁକି ନା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ୟେସ୍, ନା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦାଁ ପରି ବା ଯେଉଁ ନ ଦେଖାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସମୟ ହେଇଥାଏ 15 ଦିନ, ପୁଣି 15 ଦିନରୁ ପିଲେ ସେ ଧୀରେ 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 ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତୀୟ ପରି ରୂପ ଧାରଣ କରେ। ତେବେ ସେ ନ ଦେଖାଯିବା ଜାଗାରୁ ପୁଣି ଦେଖାଯିବାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଥାଏ। ସେଇ ଦାଁ ପରି ବା ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ପିଲେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ନା ହ୍ରାସ ଆଉ ବୃଦ୍ଧିର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆମେ ବୁଝୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ତାର ଯେଉଁ କ'ଣ ପିଲେ ଆଲୋକମୟ ବା ଆଲୋକିତ ଅଞ୍ଚଳଟି ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ, ତେବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତାହା କ'ଣ ଆଉ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଯଦିଓ ତାହା ଦେଖାଯାଇନଥାଏ, ପୁଣି ଥରେ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଯେଉଁ ଆଲୋକମୟ ଅଛି ତାହା କ'ଣ ହୁଏ, ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଓକେ, ଅର୍ଥାତ୍ କହିପାରିବି ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲୋକ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଆଉ ଆଲୋକ ନ ଦେଖାଯିବା ଯେଉଁ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି, ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ହ୍ରାସ ହେଇକି ଆସିଲା, ପୁଣି ଏଥିରୁ ସେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇକି ଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛେ ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ। ପିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଯାହା ନ ଦେଖାଯିବା କ'ଣ ଅମାବାସ୍ୟା। ଅଲରାଇଟ୍, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେବା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅମାବାସ୍ୟା ହେବା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥାଏ 29, ୟେସ୍, 12 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍ 12 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍ 12 ସେକେଣ୍ଡ। ଅଲରାଇଟ୍, କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ। 29 ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍ 12 ସେକେଣ୍ଡ। ଓକେ, ଏହା ହେଉଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଅଲରାଇଟ୍, ତେଣୁ ଏହି ସମୟକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଏପରି ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଆମେ ଯାହା ଲେଖିଲେ 29 ଦିନ 12 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍ 12 ସେକେଣ୍ଡ, ତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସ। ଓକେ, ବୁଝିଲ ପିଲେ, ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସ। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଆଉ ଚାନ୍ଦ୍ର ମାସ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଥିରେ କେବଳ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ,
କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ଦ୍ରମାସ କହିବାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେଇ ସମୟ ସୀମା ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆଉ ଅମାବାସ୍ୟା ରୂପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଓକେ, ଠିକ, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ତ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ओके, चलो। अच्छा, चंद्रकलार जो ह्रास वृद्धि कारण कौन पिले? निर्दिष्ट भाव में चंद्र, यस सी गोटे उपग्रह, तेज यही उपग्रह केमी आलोकमय हो कहीं से निर्दिष्ट भाव में जो निकटतम नक्षत्र अच्छी सौरजगत मध्य जिते आम प्रश्न कर सूर्यंकर उपस्थिति हेतु सूर्य ठार निर्गत होता रश्मि कौन करे से चंद्र को आलोकमय करे। केवल से चंद्र को नुह पृथ्वी को पिले आलोकमय करें। तेज पृथ्वीर जो आलोकमय अंशटी को बुझापी जो से समय को बुझापी आम दिन रातिर कल्पना कर यस नो पुणी जितेबले चंद्र पाखक आसे तेरे से चंद्र क्योंपरी भाव में आलोकमय होता है ताकू बुझापी जो आम चांद्रमास है ना नहीं जहाँ तुम्हें जाच 29 दिन यस नो पिले 12 घंटा ओके 43 मिनिट पुणी 12 सेकेंड बुझिल। अच्छा, यही चांद्रमासर कहा कहा विषय वस्तु उपरे से कही थाए पिले यही विषय वस्तुटी कौन? पूर्णमी ओ अमावास्या। ओके, तो पूर्णमी आउ अमावास्यार संपूर्ण समय सीमा थे जिते संपूर्ण भाव में पूर्णमी बा चंद्रकमी मृत्युपुरी बा थालिया सदृश्य जो आलोक बा आलोकमय होता है ना सही अवस्था को पहुँचापी ताकू पुणी केते दिन लगे से 29 डेज बा 29 दिन 12 घंटार समय लगी था। तेणु यही संपूर्ण अवस्था को पहुँचवा जहाँ पूर्णमी वो कौन थे अमावास्या भाव में आम जाचे यस बा आमे कही परिबा संपूर्ण पूर्णमी को पिले आमे कहू चंद्रर कौन थालिया परी ओके बा वृत्तीय भाव में जो आलोकमय अंश देखा आउ अमावास्या कहवा संपूर्ण भाव में ये आकाश में न देखा ओके ऑलराइट ठीक अच्छे। पुणी ए जो कारण है निश्चित भाव में सूर्यंकर से उपस्थिति आते पृथ्वी वो कौन पिले पृथ्वी जितेबले सूर्य को चारिपटे परिक्रमा करे से समय से निज अक्ष कौन पिले चारिपटे घूरी बुली थाए। तेणु यही घूरी बुलवा अवस्था ही कौन करे दिन राति परी परिस्थिति को से कलना करें अर्थात जो समय जो अंशटी सूर्यंकर सामना होता है निर्दिष्ट भाव में से अंश रश्मि ग्रहण करे तेरे से अंश को पिले आम आलोकमय अंश बोली कही था। तो जमीती आम कहले पृथ्वीर जो अधा हाँ नहीं पिले ठीक अच्छे आम बुझा देख समस्त को खूबसो देखा ना यह हूँ चंद्र चंद्र नुह पिले ये हूँ सूर्य ये हूँ आम पृथ्वी ना नहीं ये हूँ चंद्र। तो बर्तमान देख सूर्यंकर जो रश्मि अच्छी यस पिले कौन होता है ना ये पृथ्वी पृष्ठ में पहुँची थाए तेरे जिते पृथ्वी पृष्ठ में पहुँचे से समय मो निर्दिष्ट भाव में कौन करे यही अंश को आलोकमय होबार कही थाए कि परवर्ती अंशटी को कौन पिले आलुओ न हेबार बा कौन ताहा जो अंधार परिस्थिति यस ना सहीपरी
ତାକୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପାଖରେ ରୁହେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତିଟି ଆମେ କହିପାରିବା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଶ୍ମିକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ହଁ ନା ନାହିଁ ଅଲରାଇଟ୍। ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ତାର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଯାହା ଆମେ ଆଲୋକମୟ ଭାବରେ ଦେଖିଥାଉ ନା ସେଇ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ ଆଲୋକମୟ ହେବ। ଓକେ ଅଲରାଇଟ୍। ତେଣୁ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପିଲେ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଯେମିତି ପରିକ୍ରମା କରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ମଧ୍ୟ ଘୁରି ବୁଲେ। ତ ତାର ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅଂଶଟି କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପିଲେ ଏଇ ଅଂଶଟି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଂଶଟି ଏଇ ପାଖକୁ ବା ଏଇ କ'ଣ ସେ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲେ। ଓକେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଅଲରାଇଟ୍। ତେବେ ଇଏ କ'ଣ ହୁଏ ଯେଉଁ ଅନ୍ଧାରୁଆ ଥାଏ ତାହା ଆଲୋକମୟ ହୁଏ ଆଉ ଯିଏ ଆଲୋକମୟ ଥାଏ ତାହା ଅନ୍ଧାରୁଆ ହେଇଯାଏ ଅଲରାଇଟ୍। ତେଣୁ ଦିନ ରାତି ହେବାର ଆମେ ବୁଝିଛେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲେ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ନେଇକି ଆସିଲି। ତେବେ ଦେଖ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ଆସୁଛି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ଆସିଲା ପିଲେ ସିଏ ପୃଥିବୀ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଇ ବା ପୃଥିବୀର କ'ଣ ବା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ପିଲେ ଆକାର ଅଛି ସେ ବା ଯେଉଁ ଆୟତନ ଅଛି ସେ ଆୟତନ ଆଧାରରେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଓକେ ତେଣୁ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ତାହା ଦେଖାଯିବନି କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଆଲୁଅ ନାହିଁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୁଅରେ ଆଲୋକମୟ ହେଇଥାଏ ଅଲରାଇଟ୍। ଏଣୁ ତାହା ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିପାରିବି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଅମାବାସ୍ୟା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଧୀରେ 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 ତାହା ପୁଣି ଥରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହନାନି ପିଲେ ଯଦିଓ ଏହା ମୁଁ କହିପାରିବି ଏଇ ଅଂଶଟି ପିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତେଣୁ ସେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେ ତାକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପୁଣି ସେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ 15 ଦିନର ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହେ ଓକେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବୁଝିବା କେବଳ ତୁମେ ଏତିକି ବୁଝ ଇଏ 15 ଦିନ ହେଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ 15 ଦିନ ହେଲା ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ 29 ଦିନର ସମୟ ଲାଗୁଛି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇ ଅମାବାସ୍ୟାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେଇ 29 ଦିନର ସମୟ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଅମାବାସ୍ୟା ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଯେଉଁ କହିଥାଉ ଯେଉଁଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଆମେ କ'ଣ ପିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମାଟି ରହୁଛି ସେଇ ସମୟ ସୀମାଟିକୁ ଆମେ ଚାନ୍ଦ୍ରମାସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ ଏହା ହେଉଛି କାରଣ ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୁଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଯେତିକି ଅଂଶରେ ପଡ଼ି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ ତାର ସେତିକି ଅଂଶ ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ ତ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମଣ କରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ତାର ପରିକ୍ରମଣରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମଣ କରେ ଅଲରାଇଟ୍ ହଁ ନା ନାହିଁ। ଓକେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି କ'ଣ କରେ ପିଲେ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମା କରେ ବା ପରିକ୍ରମଣ କରେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ତାର ପରିକ୍ରମଣର କ'ଣ ବା ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମଣରତ ରହିଥାଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ନା ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିଟି ଆଲୋକର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହେଉ ୟେସ୍ ତାହା ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେଇଥାଏ। ଓକେ ଦେଖ ଏଥିରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ପିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ରେଖାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ହଁ ନା ନାହିଁ ଅଲରାଇଟ୍। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ସେହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀ କ'ଣ ପିଲେ ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ନୁହଁ ବା ମୁଁ କହିପାରିବି ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଅବସ୍ଥାଟି ଅଛି ତାହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଉ ପୃଥିବୀର ମଝିରେ ସେଇ ଉପସ୍ଥିତି ହେତୁ ଏମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କେବଳ ଏଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ଆମେ ବୁଝିବା ଆଉ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ପୃଥିବୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ସେଇ ରଶ୍ମିଟି ପିଲେ ଯେତିକି ଅଂଶରେ
ପହଞ୍ଚି ଯେତିକି ଅଂଶରୁ ସେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଥାଏ କେବଳ ସେତିକି ଅଂଶ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ନିଜ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ କ'ଣ ପିଲେ ଘୁରି ବୁଲିବା, ଏଇ ଆଧାରରେ ଆମେ ସେଇ ରଶ୍ମିର ଯେଉଁ କଳନା କରୁ ବା ରଶ୍ମିର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ନେଇକି ଆସୁ ତାକୁ ଆମେ ଦିନ ରାତି କହିଥାଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ରଶ୍ମିର ଉପସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଯଦିଓ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜସ୍ୱ କ'ଣ ଅକ୍ଷ ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲି ନଥାଏ, ସେ କେବଳ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମଣ କରେ। ସେଇ ଆଧାରରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଓକେ, ତେଣୁ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ ହେଉଛି କ'ଣ 27 ଦିନ। ୟେସ୍, ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା 27 ଦିନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନର କ'ଣ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନର ଆମେ ଯଦିଓ ଦେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସପୋଜ 6ରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହେଲେ 6ରୁ ନେଇକି ପିଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନ, ଠିକ୍ ଅଛି, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ, 8 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନ ବା ସେଇ 2ରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ପରିକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଯାହାକୁ 27 ଦିନ। ଓକେ, କେତେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଯାଉଛି, ତୁମର ଯେଉଁ NMMS ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। କ'ଣ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପରିକ୍ରମଣ କାଳ ତାହା 27.3 ଦିନ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ, କିମ୍ବା ତାକୁ ଆମେ 27 ଦିନ 8 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଓକେ, ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୂରତ୍ୱ ପ୍ରାୟ କେତେ ହେଇଥାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ? ପୃଥିବୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦୂରତା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇନି ଏଥିରେ, ପୃଥିବୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୂରତା ଅଛି ସେଇ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଅଲରାଇଟ୍, 3,84,400 କିଲୋମିଟର। ଓକେ, ନା ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ବ୍ୟାସ ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସର 1/4 ଅଂଶ। ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ବ୍ୟାସ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ ତମେ ଜାଣିଛ ନା ଇଏ ଯଦିଓ କ'ଣ ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଲିଭେଇବା। ହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ତେଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତୀୟ ପରି ଗୋଲକ ପରି ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ ସେଇ ପୃଥିବୀର କହିପାରିବି ବ୍ୟାସ। ତେବେ ଏହି ବ୍ୟାସକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ, ତମେ ଜାଣିଛ ଅଧା, ୟେସ୍ ନ ପିଲେ, ତେବେ ତାହା ହେଇଥାଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି କେବଳ ବ୍ୟାସ, ନଟ୍ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ସେତିକି ମନେ ରଖ। ଓକେ, ତେଣୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ବ୍ୟାସ ଅଛି, ତ ସେଇ ବ୍ୟାସକୁ ଯଦି ମୁଁ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବି ତ ଯାହା ମିଳିବ ତାହା ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ କହିପାରିବି ପିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ମନେକର ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ରହିଛି ପିଲେ ବ୍ୟାସ ରହିଛି, ତାହା ହେଉଛି କେତେ 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମନେକର। ଅଲରାଇଟ୍, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟାସ କେତେ ହେବ ନା ଚନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟାସ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାକୁ ବା ପୃଥିବୀର ବ୍ୟାସକୁ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାହା 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମିଳିବ। ତେବେ ଏଇ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ'ଣ ହେବ, ଚନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟାସ ହେବ। ଓକେ, ବୁଝିଲ? ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ବ୍ୟାସ ପୃଥିବୀ ବ୍ୟାସର କେତେ ଅଂଶ? 1/4 ଅଂଶ। ବୁଝିଲ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ପୃଥିବୀର, ହଁ, ତେଣୁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବଳ, ତେବେ ଯାହାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକ ହେବ ତା ପାଖରେ ସେତିକି ଅଧିକ ବଳ ହେବ, ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମୁଁ ତୁଳନା କରିବି ନା ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅଧିକ ଅଛି, ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯଦିଓ ଅଧିକ ଅଛି କାହା ତୁଳନାରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ତୁଳନାରେ, ତେବେ ପୃଥିବୀ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଅଛି ଯାହା ଆମେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କହିଲେ, ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହିଥିବାର ଆମେ କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଯେମିତି ବ୍ୟାସ ସହ ଆମେ ତୁଳନା କଲା ବେଳକୁ 1/4 ଅଂଶ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଆଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ତାହା 1/6 ଅଂଶ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପିଲେ ଦେଖ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଯେମିତି ପିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ, ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ତମର ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି।
ପୃଥିବୀରେ ପିଲେ ତୁମେ 60 କେଜି ଅଛ, ତୁମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ଓଜନ, ତୁମେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବ ତେବେ ତାହା ହେବ 10 କେଜି। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଅଛି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କାମ କରେ ନା ସେଇ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆଧାରରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ 1/6 ଅଂଶ ହୁଏ। ତାର ଅର୍ଥ ଇଏ ଯଦି 60 ହୁଏ ତେବେ ସେଇ 60କୁ ଯଦି ଆମେ 1/6 বা এই 60କୁ ଯଦି ଆମେ 6 ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା, ହରଣ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଥିବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବା ବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସୂଚନା ପାଇବା। ଓକେ ନା ନାହିଁ? ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ, ତତ୍ସହିତ ପୃଥିବୀ ସହ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ। ଓକେ ବୁଝିଲ? ତ ଘୁରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାୟ ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଅବସ୍ଥାନ ମଝିରେ ପୃଥିବୀ ରହିଲେ ଏହାର ରାତି ହୋଇଥିବା ଅଂଶକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଲାକାର ଥାଳି ପରି ଦେଖାଯାଏ। ନା ନାହିଁ? ମଝିରେ ଆମେ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଓକେ, ଇଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ମଝିରେ ନ ରହି ବାହାରେ ରୁହେ ବା ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରହିଥାଏ ଏହି ସମୟରେ, ତେବେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅମାବାସ୍ୟା। ଅଲରାଇଟ୍, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଓକେ, ସୋ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବ, ଆଉ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସୋ ତୁମେ ଲେଖିବ, ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହଁ। ବାସ୍ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି କ'ଣ ଅଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଆଉ ଚାନ୍ଦ୍ରମାସ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ହିଁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପସ୍ଥିତି କାହାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀର ଉପସ୍ଥିତି, ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହୁଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀ ମଝିକୁ ଚାଲି ଆସେ, ସେହି ସମୟରେ ତାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଜହ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପୃଥିବୀ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ସରଳ ରେଖା ଆଧାରରେ, ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅମାବାସ୍ୟା, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଥାଏ ତାହା ଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ, ଯେହେତୁ ଏଇ ପୃଥିବୀ ତାକୁ କାନ୍ଥ ସଦୃଶ୍ୟ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଓକେ, ଚାଲ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଗଠନ ଅଛି ପିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗଠନ କେମିତି ଅଛି, ଗଠନର ଅର୍ଥ ଏଥିରେ ଆମେ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନେ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଗଠନ ରହିଛି ତାର ପୃଷ୍ଠଭାଗ କିପରି, ନା ନାହିଁ, ତାର ପୃଷ୍ଠଭାଗ ଦେଖିବା, ପୁଣି ସେଥିରେ କିଛି ଜୀବର ସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ଯଦି ଜୀବର ସମ୍ଭବ ତମେ ଦେଖିବ ପିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମେ ସେଇ ବୃକ୍ଷ, ନା ନାହିଁ, ବୃକ୍ଷର ଉପସ୍ଥିତି ବା ବୃକ୍ଷ ଯଦିଓ କହିପାରିବି, ତେବେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ରହିବା, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିବା କ'ଣ ପିଲେ ଜରୁରୀ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ବୁଝିବା। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କେବଳ ପୃଷ୍ଠଭାଗ କେଉଁପରି, କେଉଁ ଆଧାରରେ, ନା ଚନ୍ଦ୍ରର ଯେଉଁ ଗଠନ ଆଧାରରେ। ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ସମତଳ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟତୀତ ସାଗର ଭଳି ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ଓ ପର୍ବତ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ସାଗର ଭଳି ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ, ନା ନାହିଁ, ସାଗର ଭଳି ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ, ଯେଉଁ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତରେ ପିଲେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, କେଉଁଥିରେ, ଆମ ପୃଥିବୀରେ, ତେବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ। ତେଣୁ ସେଇ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଏ, ତାକୁ କେଉଁ ନାଁରେ ନାମିତ କରାଯାଉଛି, ସାଗର, ବା କହିପାରିବା, ଯଦିଓ ମୁଁ କହିବି ହ୍ରଦ ହେଲା, ସାଗର ହେଲା, ତାପରେ ଆସିବ ମହାସାଗର। ଓକେ, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ପିଲେ? ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆରବ ସାଗର, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ମହାସାଗର। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି। ପୁଣି ସେଥିରେ ପର୍ବତ ଭଳି ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପର୍ବତ କି? ଓକେ, ତାହା ବୁଝିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହାର ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠତଳ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ହେଇଥାଏ, ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏହା ଏକ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠଭାଗ, କଦାପି ନୁହଁ। ଯଦି ତାହା ଏହିପରି ଥାଏ ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ସମତଳ ପୃଷ୍ଠଭାଗ। ବଟ୍ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ହେଲା ବା
ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା କ'ଣ ଅଛି ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତ ଭଳି ଜାଗା ଯେଉଁ ଯାହାକି ଅସମତଳ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତି ପତଳା ଏବଂ ଏଠାରେ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି କ'ଣ ପିଲେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଆରମ୍ଭରୁ ନା ନାହିଁ ତାହା ଜୀବ ସମ୍ଭବ ନା ନାହିଁ। ଏହାର ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଏହା ଅତି ପତଳା ଏବଂ ଏଠାରେ ଜଳର ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଜୀବଜଗତ ନାହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଜୀବଜଗତର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ତ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପିଲେ 1969 ମସିହାରେ ଜୁଲାଇ 21ରେ ଆପୋଲୋ କ'ଣ 11 ମହାକାଶ ଯାନରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର 3 ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏଡୱିନ୍ ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍, ମାଇକେଲ କଲେନ୍। ଓକେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏଡୱିନ୍ ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍ ଓ ମାଇକେଲ କଲେନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଅଲରାଇଟ୍, କେବେ 1969 ମସିହା ଜୁଲାଇ 21। ଓକେ, ଯେଉଁ କ'ଣ ପିଲେ ଯେଉଁ ଯାନରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାକାଶ ଯାନ। ୟେସ୍, ନା ସେଇ ମହାକାଶ ଯାନର ନାଁ ଥିଲା ଆପୋଲୋ 11 ବା ଆପୋଲୋ 11। ଓକେ, ତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଆଉ ଏଇ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର 3 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବା ମହାକାଶଚାରୀ ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, ଏଡୱିନ୍ ଆଲ୍ଡ୍ରିନ୍ ଆଉ ମାଇକେଲ କଲେନ୍। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ବା ଆମେ କହିପାରିବା 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପିଲେ ନୀଲ୍ ଆର୍ମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରଥମେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। ଓକେ, ଅଲରାଇଟ୍, ତ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର ଗଠନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ସମ୍ପର୍କ। ଓକେ, ସୋ କିଛି ନୁହଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଏହା ହିଁ ପିଲେ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଶିଖିବାର କିଛି କ'ଣ ଆମ ବହି ଆଧାରରେ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ସ ଆସେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଡାଉଟ୍ସ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲିଖିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଓକେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ এই ବିଷୟର ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ବଳକା ଯାହା ରହିଛି ପିଲେ ନକ୍ଷତ୍ର ଆଉ ଗ୍ରହଣପୁଞ୍ଜ, ୟେସ୍, ସେଇ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ଆଜିର ଯାହା ବିଷୟ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ଆଧାରରେ ତାକୁ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।